ہم سب نے اسی جہاں میں جانا ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، زندہ اس دنیا میں رہنے والا عالم دنیا کی زندگی گزارنے والا جیسے سنتا ہے، ویسے ہی عالم برزخ قبر میں لیٹا ہوا انسان بھی سنتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی دلیل میں پچھلے پروگرام پہ دے چکا ہوں، دو جملوں میں بتا دیتا ہوں۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا، کفار مارے گئے، 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح کرنے کے بعد مقام بدر پہ رہے۔ تیسرے دن کسی کام کو آپ نے سواری پہ سواری کی اور چل پڑے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جب اس میدان سے گزر ہوا تو اس میدان میں پڑے ہوئے کافروں کے لاشیں موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ کنویں میں پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے ٹھہرے، ان پڑے ہوئے کٹے ہوئے مردوں سے کہنے لگے، جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، ہمارے سے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، ہم نے رب کا کیا ہوا وعدہ پا لیا۔ اے مرنے والوں، کٹنے والوں، کافروں، بتاؤ تمہارے ساتھ جو رب کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، یا رسول اللہ، مردے بھی سنتے ہیں۔ اس وقت کملی والے نے اس مسئلے کا حل بتایا، فرمایا، فاروق اعظم، جیسے تم سنتے ہو ویسے ہی یہ مردے سنتے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ جیسے تمہاری سماعت کام کر رہی ہے ویسے ان کی بھی سماعت کام کر رہی ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ مصطفیٰ نے اٹل بتا دیا کہ وہ سنتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، میری طرف دے کے توجہ سے۔ سوال یہ ہے، اس زندگی میں جو ہم سنتے ہیں اور اس زندگی میں جو مردے سنتے ہیں، فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، آپ حضرات میری بات سنیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے احباب آئے ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ بتا کے بھیجیں، ان کے آنے کا مقصد پورا ہو، کسی کا وقت نہ ضائع ہو، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ہماری بات کو پلے باندھا کریں اور سنا بھی کریں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب انسان اس دنیا میں زندہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی انسان بات کرتا ہے، وہ انسان سنتا ہے۔ کس سے سنتا ہے؟ یہ سر کے کانوں سے سنتا ہے، اس ظاہری وجود سے پہلے سنتا ہے۔ اس وجود اور کانوں سے سن کر یہ آواز اندر اترتی ہے، اس کی روح تک پہنچتی ہے۔ جسم پہلے سنتا ہے، روح بعد میں سنتی ہے۔ آپ کو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھنا۔ انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، وہ آواز اس کے من میں اترتی ہے تو روح خوش ہو جاتی ہے۔ نعت پڑھی جا رہی ہو تو یہ کانوں سے انسان سنتا ہے، اور پھر وہ کانوں کی آواز اس کے من میں اترتی ہے تو اس کے دل کو اور اس کے روح کو سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، یہ عمل زبان سے کرتا ہے، کان سنتے ہیں، اس کی روحانی آواز من میں اترتی ہے، روح کو اطمینان اور سکون پہنچتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اس ظاہری دنیا کی زندگی میں انسان کا جسم پہلے سنتا ہے، روح بعد میں سنتی ہے۔ جب عالم برزخ میں چلا جائے گا، انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ نظام بدل جاتا ہے، روح پہلے سنتی ہے اور جسم بعد میں۔ وہاں نظام الٹ ہو جائے۔ وہاں جب انسان جا کے قبرستان میں کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، تو روح پہلے سنتی ہے،
जिस्म बाद में सुनता है। अब ये बात काबिल गौर है, रूह कहाँ होती है, जिस्म कहाँ होता है। बाबा जिस्म कब्र में है, वो सालिम रखा हो, मट्टी खा गई हो, हड्डियां मुसीदा हो चुकी हो, या फूल भी वैसे चमक रहे हो, कब्र को मट्टी तक न पहुंची हो, जिस हाल में भी मुर्दा है कब्र में, उसका जिस्म कब्र में ही है। मरने वाला मोमिन मुसलमान है, उसकी रूह या अर्श पे लटकी है, या जन्नत के बाला खानों में है, या अल्लाह की कुदरत में एक फिजा में है। रूह आसमानों पे, जिस्म कब्र में। ये बात काबिल गौर है, जिस्म कब्र में लेटा है, रूह उसकी आसमानों पे है। जब इंसान कब्रिस्तान में खड़ा होकर कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो आवाज किधर जाती है? आवाज उसकी रूह सुनती है, रूह वापस आवाज उसकी अपनी बॉडी में पहुंचाती है। रूह भी सुनती है, जिस्म भी सुनता है, लेकिन रूह पहले सुनती है, जिस्म बाद में सुनता है। एक जुमला अगला देना चाहता हूं। जब कब्रिस्तान के सराहने खड़े हो, कब्र के सराहने खड़े हो, जिस्म करीब है या रूह करीब है? जिस्म करीब है, ज्यादा से ज्यादा 3 फुट के फासले पे, 4 फुट के फासले पे। जिस्म करीब, रूह दूर। जब आदमी यहां खड़ा होकर बोलता है, रूह पहले सुनती है, जिस्म बाद में सुनता है। पता चला रूह कितनी परवाद है, करोड़ मील इंसान दूर क्यों ना हो, वो बोले तो रूह सुन लेती है। जब ये आम इंसान की रूह, मालोवाल में मरने वाले की रूह इतनी दूर होके सलाम करने वाले का सलाम सुनती है, मैं कह देना चाहता हूं, मुस्तफा की रूह गुंबद खजरा में रह के गुनाहगार की आवाज क्यों नहीं? यहां गुनाहगार मर जाए, उसकी रूह आसमानों पे हो, उसकी रूह सुनती है। जो सारी कायनात का वाली मुस्तफा है, उसकी रूह गुनाहगार की आवाज क्यों नहीं सुनती? लोग फितना बपा करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह के रोज़े पे जाओ तो फिर पढ़ो सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वो करीब से सुनते हैं। यहां से ना पढ़ो, यहां से शिरक है, वो दूर से नहीं सुनते। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस्म सुनता है या रूह सुनती है? जब रूह सुनती है, रूह को ना करीब की गर्ज है ना दूर की गर्ज है। रूह दूर से भी वैसे सुनती है जैसे करीब से सुनती है। आम इंसान की रूह अगर करीब और दूर की मोहताज नहीं है, तो मुस्तफा की रूह और जिस्म तो किसी चीज का भी मोहताज नहीं। मुस्तफा का अकीदा ये है, कमली वाले के बारे हमारा अकीदा ये है, मुस्तफा का वजूद मदीना में है, रूह भी मुस्तफा की मदीना में है। क्यों? इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मुझे कोई सलाम करता है तो मेरी रूह जिस्म में लौट आती है। अल्लाह पाक ने निजाम ही ऐसा बना दिया, फरमाया महबूब 70,000 फरिश्ता सुबह भेजूंगा, 70,000 फरिश्ता शाम भेजूंगा, 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के तेरी जात पे मेरे फरिश्ते सलाम पढ़ेंगे। महबूब मुझे गवारा नहीं, आपके जिस्म से रूह निकालूं, फिर डालूं, फिर निकालूं, फिर डालूं। फरमाया नहीं, महबूब फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता हूं, वो हर वक्त सलाम पढ़ते रहेंगे, हर वक्त दुरूद पढ़ते रहेंगे। महबूब तेरा वजूद भी मदीने में, तेरी रूह भी मदीने में। महबूब तू आज भी उम्मत में है, तू कल भी उम्मत में है, तेरा उम्मती पाकिस्तान से पुकारे, मेरा मुस्तफा आवाज भी सुनता है, जवाब भी देता है। अगर कोई गुंबद खजरा के पास खड़ा होकर आवाज दे, मेरा मुस्तफा आवाज भी सुनता है, जवाब भी देता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, एक और जुमला देना चाहता हूँ। आप कब्रिस्तान के सराहने पे खड़े हो, कितनी आवाज लगाते हो? स्पीकर लगा हुआ है, कितनी आवाज निकालते हो? तो पहले तो आदमी खुद बमुश्किल सुनता है, तो सारे कब्रिस्तान वाले उसकी आवाज सुनते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ,
दूर और नजदीक के कैद लगाने वाले, हदूद बंदी करने वाले, क्या वो लोग नहीं समझते कब्र के एक सिराने पे खड़ा होकर एक मुरब्बे के कब्रिस्तान को सुनाने वाला वो कैसे सुना सकता है? बाबा हम जिस्मों को नहीं सुनाते, हम मरने वाली को रूहों को सुनाते हैं। रूह अपनी ताकत से अपने जिस्म को सुनाती है। हर रूह का ताल्लुक उसके जिस्म से हुआ करता है। अगर ये बात तस्लीम ना करें तो फिर कब्र में किसी को अजाब हो रहा है, किसी को सवाब हो रहा है। अजाब और सवाब का ताल्लुक फिर नहीं बनता। रूह का कनेक्शन जिस्म के साथ हुआ करता है। इसलिए आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, मेरी तरफ देखना गौर से। हर रूह की अपनी कंडीशन है। एक रूह काफिर की है, एक रूह मुनाफिक की है, एक रूह गुनहगार की है, एक रूह